அனைவருக்கும் என்னுடைய நமஸ்காரங்கள். ஜீவன் கர்ப்பவாசத்தினால் துக்கங்களை அனுபவித்தலும், கர்ப்பத்தில் இருக்கும் பொழுது பரமாத்மாவை சோஸ்திரம் செய்வதும், கர்ப்பத்திலிருந்து வெளிவந்த பிறகு மறுபடியும் சம்சார துக்கத்தை அனுபவிப்பதையும் பற்றி இந்த அத்தியாயத்துல சொல்றார். என்ன சொல்றார் அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. अथ 31 श्रीभगवानुवाच कर्मणा दैवनेत्रेण जन्तुर्देहोपपत्तये स्त्रियाः प्रविष्ट उदरम् पुंसोरेतगणाश्रयः कललं त्वेकरात्रेण पंचरात्रेण बुद्भुतम् दशाहेन तु कर्कन्दूः पेष्यण्डं वा ततः परम् मासेन तु शिरोध्वाभ्याम् बाह्वङ्ग्र्यात्यङ्गविग्रहः न खलो मास्ति चर्माणि लिङ्गच्छिद्रोद्भवस्त्रिभिः चतुर्भिर्दातवः पंचभिः क्षुद्रुडुद्भवः षड्भिर्जरायुणावीतः कुक्षौ भ्राम्यति दक्षिणे मातुर्जग्दान्नपानाद्यैः एतद्धातुरसम्मते शेते विन्मूत्रयोर्गर्ते स जन्तुर्जन्तु संभवे कृमिभिः क्षतः सर्वाङ्गः सौकुमार्यात् प्रतिक्षणम् मूर्छामाप्नोति उरुक्लेशः तत्रत्यैः क्षिधितैर्मुहुः कटुतीक्ष्ण उष्णलवणरूक्ष अम्लादिभिरुल्बणैः मातृभुक्तैरुपस्पृष्टः सर्वाङ्गोत्थितवेदनः उल्बेन संवृतः तस्मिन् अन्त्रैश्च बहिरावृतः आस्ते कृत्वा शिरः कुक्षौ भुग्नपृष्ठशिरोदरः अकल्पः स्वाङ्गचेष्टायां शकुन्द इव पञ्जरे तत्र लब्धस्मृतिर्दैवात् कर्मजन्म सदोद्भवम् स्मरन् दीर्घम् अनुच्छ्वासम् शर्म किं नाम विन्दते आरभ्य सप्तमान्मासात् लब्धबोधोऽपि वेपितः नैकत्रास्ते सूतिवातैः विष्टा भूरिव सोदरः नातमान ऋषिर्भीतः शब्दवद्रिः कृताञ्जलिः स्तुवीततं विक्लवया वाचायेनोदरेऽर्पितः जन्तुर्वाच तस्योपसन्नमवितुं जगदिच्छयात्त नानातनो भुवि चलच्चरणारविन्दम् सोऽहं व्रजामि शरणं ह्यकुतो भयं मे येनेदृशी गतिरदस्य सतोऽनुरूपा यस्त्वत्र भक्त इव कर्मभिरावृतात्मा भूतेन्द्रियाशयमयीम् अवलम्ब्य मायाम् आस्ते विशुद्धमविकारम् अखण्डबोधम् आतप्यमान हृदये अवसितं नमामि यः पञ्चभूतरचिते रहितः शरीरे छन्नो यतेन्द्रियगुणार्थचिदात्मकोऽहम् तेनाविकुण्डमहिमानं ऋषिं तमेनं वन्दे परं प्रकृतिपूरुषयो पुमांसम् यन्माययोर्गुणकर्म निबन्धनेऽस्मिन् सांसारिके पतिचरंस्तदभिश्रमेण नष्टस्मृतिः पुनरयं प्रवृणीत लोकम्
प्रत्याकया महदनुग्रहम् अन्तरेण ज्ञानं यदेतददधात् कथमः स देवः त्रैकालिकं स्थिरचरेषु अनुवर्तितांशः जीवकर्म पदवीम् अनुवर्तमानाः तापत्रयोपशमनाय वयं भजेम देह्यन्यदेहविवरे जठराग्निनासृगे विन्मूत्रकूपपतितो भृशतप्तदेहः इच्छन्नितो विवसितुं गणयन् स्वमासान् निर्वास्यते कृपणधीर्भगवन् कदा नु येन दृशीं गतिमसौ दशमास्य ईश सङ्ग्राहितः हृदयेन भवादृशेन स्वेनैव तुष्यतु कृतेन स दीननाथः को नाम तत्पृथिविनाञ्जलिमस्य कुर्यात् पश्यत्ययं धिषणया ननु शब्दवद्रिः शारीरके धमशरीर्यपरस्वदेहे यत्सृष्टया संतमहं पुरुषं पुराणम् पश्ये बहिर्हृति च चैत्यमिव प्रतीतम् सोऽहं वसन्नपि विभो बहुदुःखवासम् गर्भान्न निर्जिगमिषे बहिरन्धकूपे यत्रोपयातमुपसर्पति देवमाया मिथ्यामतिर्यदनु संसृतिचक्रमेतत् तस्मादहं विगतविक्लव उद्धरिष्ये आत्मानमासु तमसः सुहृदात्मनैव भूयो यथा व्यसनमेदतनेकरन्ध्रम् मामे भविष्यतुपसादितविष्णुपादः कपिल उवाच एवं कृतमतिर्गर्भे दशमास्यस्तुवन् ऋषिः सद्यः क्षिपत्यवाचीनं प्रसूत्यै सूतिमारुतः तेनावसृष्टः सहसा कृत्वा वाक्षिर आतुरः विनिष्क्रामति कृच्छ्रेण निरिच्वासो हतः स्मृतिः पतितो भुवि अश्रुमूत्रे विष्टाभूरिव चेष्टते रोरूयति गते ज्ञाने विपरीतां गतिं गतः परच्छन्दं न विदुषा पुष्यमाणो जनेन सह अनभिप्रेतमापन्नः प्रत्याख्यातुम् अनीश्वरः सायितो असुचिपर्यङ्गे जन्तुस्वेदजदूषिते नेशकण्डूयनेङ्गानाम् आसनोत्थानचेष्टने सुदन्ति आमत्वचं दंशा मशकामद्गुणादयः रुदन्तं विगतज्ञानं हृमयक्रिमिकं यथा इत्येवं शैशवं भुक्त्वा दुःखं पौगण्डमेव च अलब्धाभीप्सितो ज्ञानाद् इदमन्युः सुचार्पितः सह देहेन मानेन वर्धमानेन मन्युना करोति विग्रहं कामी कामिष्वन्ताय चात्मनः भूतैः पञ्चभिरारब्धे देहे देह्यबुधो सकृत् अहं ममेति असद्ग्राहः करोति कुमतिर्मतिं तदर्थं कुरुते कर्म यद्बद्धो याति संसृतिं योऽनुयाति ददक्लेशम् अविद्या कर्म बन्धनः यद्यसद्विपति पुनः शिश्नोदर कृतोद्यमैः आस्थितो रमते जन्तुः
तमो विशति पूर्ववत् सत्यं शौचं दया मौनं बुद्धिश्रीर्यशः क्षमा शमोदमो बहश्चेति यत्सङ्गाद्याति संक्षयम् तेषु अशान्तेषु मूढेषु खण्डितात्मस्वसाधुषु सङ्गं न कुर्यात् सोक्ष्येषु योषित् क्रीडामृगेषु च न ततास्य भवेन्मोहो बन्धश्चान्यप्रसङ्गतः योषित् सङ्घात् यथा पुंसो यथा तत्सङ्गि सङ्गतः प्रजापतिः स्वां दुहितरं दृष्ट्वा तद्रूपदर्शितः रोहिद्भूतां सोऽन्वदावत् वृक्षरूपीह तत्रपः तत्सृष्टसृष्टसृष्टेषु कोऽन्वखण्डितधीपुमान् ऋषिं नारायणमृते योषिन्मय्येह बलं मे पश्य मायायाः श्रीमय्या जैनो दिशाम् या करोति पदक्रान्तान् ब्रूविजृम्भेण केवलम् सङ्गं न कुर्यात् प्रमदासु जातु योगस्य पारं परमारुरुक्षुः मत्सेवया प्रतिलब्धात्मलाभो वदन्ति या निरयद्वारमस्य योपयाति शनैर्माया योषिद्देव विनिर्मिता तामीक्षेतात्मनो मृत्युं दृढैकूपं विवावृतम् यां मन्यते पथिं मोहात् मन्मायामृषभायति स्त्रीत्वं स्त्रीसङ्गतप्राप्तो वित्तापत्यग्रहप्रदम् ताम् आत्मनो विजानीयात् पत्यपत्यगृहात्मकम् दैवोपचाधितं मृत्युं मृगयोर्गायनं यथा देहेन जीवभूतेन लोकाल्लोकम् अनुव्रजन् बुद्ध्यान एव कर्माणि करोत्यविरतं पुमान् जीवो ह्यस्यानुगो देहो भूतेन्द्रियमनोमयः तन्निरोधोऽस्य मरणम् आविर्भावस्तु सम्भवः द्रव्योपलब्धिस्थानस्य द्रव्येक्षायोग्यता यदा तत्पञ्चत्वम् अहम् मानाद् उत्पत्तिर्द्रव्यदर्शनम् यदाक्ष्णोर्द्रव्यावयव दर्शनायोग्यता यदा तथैव चक्षुषो दृष्टुः दृष्टृत्वा योग्यतानयोः तस्मान्न कार्यः सन्त्रासो न कार्पण्यं न सम्भ्रमः बुद्ध्वा जीवगतिं धीरो मुक्तसङ्गश्चरेदिह सम्यक् दर्शनया बुद्ध्या योगवैराग्ययुक्तया माया विरचिते लोके चरेण्यस्य कलेवरम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे कापिलेयोपाख्याने जीवगतिर्नाम 31 श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविंद गोविंद அம்மா ஜீவன் ஜென்மாந்திரத்தில் தான் செய்த கர்மத்திற்கு தகுந்தபடி பகவானால் தூண்டப்பட்டவனாக நரகங்களை எல்லாம் அனுபவித்த பிறகு எப்படிப்பட்ட நரகத்தை அவன் அடைகிறான் என்பதை நம்ம போன அத்தியாயத்திலேயே பார்த்தோம்.
அதை அனுபவித்த பிறகு மறுபடியும் இந்த உலகத்துல மறுபடியும் தேகத்தை அடைவதற்காக ஒரு புருஷனுடைய ரேதசின் பிந்து மூலமாக ஒரு ஸ்திரீயினுடைய கர்ப்பத்தை அவன் அடைகிறான். கர்மங்களை எல்லாம் அனுபவிச்சு பரிசுத்தனாகி திரும்பி வருகிறான் அப்படின்னு சொல்ற, ஜென்மாந்தரத்தில் தான் செய்த கர்மத்திற்கு தகுந்தபடி ஈஸ்வரனால் தூண்டப்பட்டு தேகத்தை பெறுவதற்கு ஸ்திரீயினுடைய உதரத்தில் பிரவேசிக்கிறான் என்றும் சொல்றியே, கர்மங்கள் எல்லாம் கழிஞ்சுது அப்படின்னு சொன்னா கர்மத்தால் மீண்டும் தேகத்தை பெறுகிறான் அப்படின்னு சொல்றது எப்படி பொருந்தும் அப்படின்னு நினைக்கிறியா அம்மா? அதையும் நான் சொல்றேன். நரக அனுபவம் அடைய வேண்டிய கர்மங்கள் எல்லாம் கழிஞ்சது அப்படின்னு தான் நான் சொன்னேனே தவிர, அதனால் அவன் பரிசுத்தனாகி திரும்பி வருகிறான் என்று சொன்னேனே தவிர கர்மங்கள் எல்லாம் கழிஞ்சு விட்டன அப்படின்னு நான் சொல்லவே இல்லையே அம்மா. மீண்டும் தேகத்தை அடைவதற்கு வேண்டிய கர்மம் தேகத்தை அடைந்தால்தான் க்ஷீணிக்குமே தவிர நரகத்தை அனுபவித்தால் தீர்ந்து போகாதே. அப்படி ஜீவனால் தொடரப்பட்ட புருஷனுடைய ரேதஸ் ஸ்ரீயின் வயிற்றில் பிரவேசித்து ஒரு ராத்திரியில் இரத்தத்துடன் கலக்கிறது. 5 ராத்திரிகளில் நீர்க்குமிழி போல் அது குண்டாக ஆகிறது. 10 நாட்களில் ஒரு இளந்த பழம் போன்ற உருவத்தை உடையதாக ஆகிறது. இப்படி சில நாட்கள் சென்ற பிறகு மாம்ச பிண்டமாக கோழி முட்டை போன்ற ஒரு உருவத்தை அது அடைகிறது. கோழி முட்டையினுடைய உருவம் அப்படின்னு சொன்னா பறவைகள் தான் முட்டையிட்டு குஞ்சு பொரிக்கிறது அப்படின்னு இருக்கும். ஸோ அதனால மிருகங்களுக்கும் மனிதர்களுக்கும் அது அப்ளிகபிள் ஆகாது. பறவைகளினுடைய கர்ப்பத்துல அது ஒரு கோழி முட்டை போன்ற உருவத்தை அடைகிறது. 1 மாதத்துல சிரசும், 2 மாதத்தில் கை கால் முதலிய அங்கங்களின் பிரிவும், 3 மாதத்தில் நகம், ரோமம், எலும்பு, தோல் ஆகியவைகளும், ஆண் குறி, பெண் குறி, கண், காது, மூக்கு போன்ற துவாரங்களும் உண்டாகிறது. 4 மாதங்களில் சப்த தாதுக்களும், 5 மாதங்களில் பசி, தாகம் ஏற்படுகிறது. 6வது மாதத்தில் கர்ப்ப கொடியினால் சுற்றப்பட்டு வயிற்றில் வலது பக்கத்தில் சுழன்று கொண்டிருப்பான். அந்த கர்ப்பத்தில் இருக்கும் ஜீவன் தாய் உட்கொள்கின்ற அன்னம், பானம் இவைகளால் ரத்தம், மாம்சம் முதலிய தாதுக்கள் வளர்ந்து, அதாவது கர்ப்பமாக இருக்கும் பொழுது பெரியவாள்லாம் என்ன சொல்லுவா, நன்னா சாப்பிடணும், 2 உயிர், வயத்துல ஒரு உயிர் இருக்கு, உனக்கு ஒரு உயிர் இருக்கு, ஆக 2 உயிர் இருக்கு, அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீ நன்னா சாப்பிடணும், நிறைய சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருப்பா. அதாவது நம்ம தாய் சாப்பிட்ற அந்த அன்னபானங்களைத்தான் அந்த ஜீவனும் கிரகிச்சுக்கிறது. அதுல இருந்துதான் தாதுக்கள்லாம் வளர்றது. பூச்சி, புழு முதலிய ஜந்துக்கள் உண்டாகின்ற தனக்கு எந்த சம்பந்தமும் இல்லாததுமான அந்த கர்ப்ப குழியிலே அந்த ஜீவன் விழுந்து கிடக்கிறான். அங்கு உள்ள புழு முதலிய ஜந்துக்களுக்கு பசி ஏற்படும் போது அது அந்த ஜீவனுடைய அவயவங்களை எல்லாம் கடித்து தின்னும். அப்பொழுது அவனுடைய அங்கமானது மிகவும் மென்மையாக இருப்பதால் அந்த புழு முதலியவைகள் கடிப்பதால் ஏற்படக்கூடிய வேதனையை கொஞ்சம் கூட பொறுக்க முடியாமல் அது மயக்கத்தையே அடைகிறது. இப்படி தாய் சாப்பிடுகின்ற மிளகு காரம், கடுகு காரம், உப்பு, புளி, உரைப்பு போன்ற ஆகாரங்கள் தன் மேல் பட அந்த மென்மையான சரீரமுடைய அந்த ஜீவன் அவற்றை பொறுக்க முடியாமல் அனைத்து அங்கங்களிலும் அது வேதனையை அடைகிறது. அந்த கர்ப்ப குழியில் கர்ப்ப கொடிகளாலும் வெளியிலே மாதாவின் குடல் முதலிய நரம்புகளாலும் சுற்றப்பட்டு தலை, கழுத்து இவற்றை நிமிர்த்தி கொள்ளக்கூட முடியாமல் முதுகும் கழுத்தும் வணக்கமடைய பெற்று தலையை மாதாவினுடைய குச்சியில் வைத்துக்கொண்டு கூண்டில் அடைக்கப்பட்ட ஒரு பறவை போல தன்னுடைய அங்கங்களை இஷ்டப்படி நீட்டவும் மடக்கவும் முடியாமல் இருக்கும் பொழுது தெய்வாதீனமாக நினைவு வரப்பெற்று முன்பு பல ஜென்மங்களில் தான் செய்த கர்மங்களை நினைத்து மூச்சு விடவும் கூட முடியாமல் அதில் இருந்து கொண்டு அவன் என்ன சுகத்தை அடையப் போகிறான்? 7வது மாதம் முதல் சுகதுக்கங்களை பற்றின அறிவை உடையவனாகி சூதி வாயுக்களால், அதாவது சூதி வாயு என்பது பிரசவ நேரங்கள்ல ஏற்படக்கூடிய அந்த காற்றினுடைய அழுத்தம், அந்த சூதி வாயுக்களால் மிகவும் வருத்தம் அடைந்து அந்த வயிற்றிலே மலத்திலிருந்து உண்டான புழு போல ஓரிடத்தில் இல்லாமல் சுழன்று கொண்டிருப்பான். அப்போது
ஜென்மாந்தரத்தில் தான் செய்த பாவங்கள் எல்லாம் அவனுக்கு நினைவு வரும். ஐயோ, நாம் என்ன செய்தோம், புத்தி கெட்டு போனோமே, இன்னும் என்னென்ன கஷ்டங்களை அனுபவிக்க வேண்டுமோ என்று இனி வரும் துக்கங்களை எல்லாம் ஸ்பஷ்டமாக அறிந்து கொண்டு அதனால் பயந்து, அப்பனே என்னை பொறுத்து கொள்வாய் என்று பகவானிடம் வேண்டிக்கொண்டு கர்ப்பத்தில் உள்ள 7 நரம்புகளால் கட்டுண்டும் தழுதழுத்த உரையுடன் அஞ்சலி ஹஸ்தனாகி எவனால் தான் இந்த கர்ப்பத்தில் அடைக்கப்பட்டானோ அப்படிப்பட்ட அந்த பகவானை சோஸ்திரம் செய்வான். அந்த ஜீவன் சொல்றான், சர்வேஸ்வரன் தான் படைத்த இந்த உலகத்தை ரட்சிப்பதற்காக தன்னோட சங்கல்பத்தினால ராமகிருஷ்ணாதி திவ்ய விக்கிரகங்களை எல்லாம் அடைகிறான். பூமியில நடந்து செல்கின்ற அந்த பகவானுடைய சரணார விந்தங்களை நான் சரணமடைகிறேன். அதை சரணமடைந்தவர்கள் எந்த விதத்திலும் பயம் அடையவே மாட்டார்கள். கடந்த நாட்கள் எல்லாம் பரமபுருஷனை சிறிதும் உணராமல் பல பாபங்களை எல்லாம் செய்து பொழுது போக்கின அசத்தான எனக்கு இந்த துர்கதியை யார் காட்டினாலோ அந்த பாதார விந்தங்களை நான் பணிகின்றேன். இந்த மாதாவினுடைய தேகத்திலே பஞ்சபூதங்கள், கர்மேந்திரியங்கள், ஞானேந்திரியங்கள், மனசு என்று தேகமாக பரிணமித்திருக்கும் பிரகிருதியை தரித்து கொண்டு ஜென்மாந்திர கர்மத்தால் தன்னுடைய சொரூபம் மறைக்கப்பட்ட அந்த ஜீவன் போல் எவன் தானும் அவனுடன் வசிக்கின்றானோ அப்படிப்பட்ட ஜீவனுடன் தேகத்தில் இருந்தாலும் கூட, யார் அந்த தேகத்துல இருக்கா, அந்தராத்மாவாக இருக்கக்கூடிய அந்த பகவான் தான். யார் பிரகிருதியின் தோஷங்களால் தீண்டப்படாமல் பரிசுத்தனும் ஜரை, மரணம், சோகம், மோகம், பசி, தாகம் போன்ற இந்த விகாரங்கள் சிறிதும் இல்லாதவனும் ஞான கல்யாண குணங்கள் சிறிதும் குறையாதவனாக இருக்கின்றானோ அவன் சம்சார தாபங்களால் தவிக்கின்ற அந்த ஜீவனுடைய ஹிருதயத்திலே எந்தவித தாபங்களும் இன்றி சுகமாக இருக்கின்ற அந்த பரமபுருஷனை நான் வணங்குகிறேன். பஞ்ச பூதங்களால் ஏற்பட்ட இந்த சரீரத்தால் நான் எப்படி இதனால் மறைக்கப்பட்டிருக்கின்றேனோ அப்படியே பகவான் தானும் இந்த சரீரத்துக்குள் புகுந்து கொண்டு இதில் மறைந்து இருந்தாலும் அந்த சரீரத்தினுடைய சம்பந்தத்தால் ஏற்படக்கூடிய தோஷங்கள் எல்லாம் தீண்டப்பெறாமல் இருக்கின்றான். அதற்கு காரணம் என்ன என்றால், அவன் ஞானேந்திரிய கர்மேந்திரிய சத்வாதி குணங்களும் சப்தாதி விஷயங்களும் ஜீவனும் ஆகிய இவற்றை சேதன அசேதனங்களை தனக்கு சரீரமாக உடையவனும் இவற்றிற்கு நியாமகனுமாக இருப்பவன். என்னை போல அவன் கர்மத்தினால் உண்டாக்கப்பட்டவன் இல்லையே. நான் பிரகிருதிக்கு உட்பட்டவன், அவன் அதை அடக்கி ஆள்பவன். அதனால் அவனுக்கு சரீர சம்பந்தத்தினால் விளையக்கூடிய எந்த தோஷங்களும் இல்லை. நான் சப்தாதி விஷயங்களில் இவை போக்கியங்கள் என்ற புத்தியை உடையவன், அவன் அப்படி இல்லையே. அதனால் பிரகிருதி சம்பந்த தோஷம் அவனுக்கு எப்படி ஏற்படும்? இப்படி தடைபடாத மகிமை உடைய பகவான் எல்லாம் அறிந்தவனும் பிரகிருதி புருஷர்களை காட்டிலும் விலட்சணமாக இருப்பவனும் நியாமகனுமாகிய அந்த பரமபுருஷனை நான் சம்சாரம் கழிய வேண்டும் என்ற விருப்பத்தினால் சரணமடைகிறேன். பகவானை சரணமடைந்தால் சம்சாரம் எப்படி கழியும் என்று நினைக்கின்றாயோ அம்மா? கட்டினவனே விடுவிக்க வல்லவன் என்ற நியாயத்தின்படி இந்த சம்சாரத்தில் நம்மை கட்டி போட்டவன் யார்? அந்த பெருமான் தானே. நம்மை அவனே அதிலிருந்து விடுவிக்க கூடியவன். இந்த ஜீவன் சத்வ ரஜஸ் தமோ குணங்கள் மூலமாக விளையக்கூடியவைகளும் சம்சாரத்தில் மேலும் மேலும் அழுத்தி கட்டுகின்ற பெரிய பெரிய கர்மங்கள் யாவும் நிறைந்த சம்சார மார்க்கத்தில், அதாவது பிரவிருத்தி மார்க்கத்தில் தெரிந்து கொண்டு அதனால் இளைப்படைந்து பகவானுடைய சங்கல்பத்தால் ஜீவாத்ம பரமாத்மாவின் உண்மை அறிவு தொலையப் பெறுகிறான். அந்த ஜீவன் மறுபடியும் அந்த பகவான் அனுகிரகம் இல்லாமல் வேறு எந்த வழி, அதாவது வேறு எந்த உபாயத்தால் அந்த ஜீவாத்மா பரமாத்மாக்களின் உண்மை பற்றின அறிவை அடைய முடியும்? பகவானுடைய மாயையினால் சம்சாரத்தினால் கட்டுண்ட ஜீவன் அவனுடைய அனுகிரகத்தினால் தான் அதிலிருந்து விடுபட வேண்டுமே ஒழிய அவனுக்கு வேறு வழி இல்லை. பூத பவிஷ்ய வர்த்தமானங்கள் என்ற 3 காலத்திலும் எந்த ஞானத்தினால் ஜீவன் பரமாத்மாக்களின் உண்மையை பற்றின அந்த அறிவை அந்த பரமபுருஷனுடைய அனுகிரகம் இன்றி ஜீவனுக்கு
வேறு யார் அதை ஏற்படுத்த முடியும்? யாராலும் முடியாதே அம்மா. 3 காலங்களிலும் தடைபடாத அறிவை உடையவன் அந்த சர்வேஸ்வரன் மட்டும்தான். மற்ற ஜீவாத்மாக்களுக்கு அவனுடைய அனுகிரகத்தால் தான் அந்த அறிவு ஏற்பட வேண்டும். உனக்கு அந்த அறிவு கிடைக்காமல் போனாலும் கூட உன்னை விட மேம்பட்ட மற்றொரு ஜீவனுக்கு உண்டாகலாமே என்று நீ நினைத்தால் அதுவும் அப்படி இல்லை. பிராணிகளின் தலைவனான பிரம்மதேவன் முதல் நாங்கள் அனைவருமே ஜீவாத்மாக்களுக்கு சம்சாரத்தை வளர்க்கும்படியான கர்மங்களையும் பதவிகளையும் அனுசரித்து இருப்பவர்கள்தான். நாங்கள் எல்லோரும் கர்மம் என்ற அவித்யால் ஞானம் மறைய பெற்றவர்கள்தானே. அதனால் உன்னை தவிர மற்ற ஒருவனும் இந்த சம்சாரத்தை போக்க வல்லவன் யாருமே இல்லையே. விலங்கினில் அகப்பட்ட ஒருவன் அதே போல மற்றொரு விலங்கில் அகப்பட்டவனை எப்படி விடுவிக்க முடியும்? முடியாதில்லையா? அதை போல ஈஸ்வரனை தவிர மற்ற பிரம்ம ருத்ராதிகள் அனைவருமே சம்சாரத்தில் அகப்பட்டவர்கள்தான். அத்தகைய அவர்கள் மற்றவர்களையெல்லாம் எப்படி இந்த சம்சாரத்திலிருந்து விடுவிக்க முடியும்? ஜங்கம தாவர ரூபமான சரீரங்களில் இருக்கின்ற ஜீவாத்மாக்களிடம் அந்தராத்மாவாக நீ இருக்கிறாய். அந்த ஜீவாத்மாக்கள் உன்னுடைய அம்சங்கள் தான். சரீர சம்பந்தத்தினால் ஞான சங்கோசம் உண்டாகப்பட்ட ஜீவாத்மாக்களுக்கு அந்தராத்மாவாக இருந்தாலும் கூட ஞான சொரூபமும் ஞான குணமும் என்றும் மாறாமல் இருக்கக்கூடியவன் நீ அல்லவா? அப்படிப்பட்ட அந்த பகவானையே நான் நமஸ்காரம் செய்கிறேன். ஜீவாத்மாக்களுக்கு அந்தராத்மாவாக இருந்தும் சர்வஞத்துவம் முதலிய குணங்கள் மாறாமல் இருக்கக்கூடிய நமக்கு ஞான பிரதானம் செய்து சம்சாரத்திலிருந்து விடுவித்து மகா உபகாரம் செய்கின்ற அந்த சர்வேஸ்வரன் ஒருவனே வணங்கத் தகுந்தவன், வேறு யாருமே இல்லை. பகவானே, பிறருடைய அதாவது மாதாவின் தேகத்தில் உள்ள உதரமாகின்ற பள்ளத்திலே இரத்த மல மூத்திர குழியில் விழுந்து அங்குள்ள ஜாடராக்னியால் சரீரம் தகிக்கப்பெற்று மனம் கலங்கி இந்த உதரத்திலிருந்து வெளிப்பட்டு வர விரும்பி தன்னுடைய மாதங்களை எண்ணிக்கொண்டு இருக்கின்ற இந்த ஜீவன் எப்பொழுது வெளியே வரப்போகிறான்? இந்த ஜீவனை கர்ப்பத்திலிருந்து எப்பொழுது வெளியே கொண்டு வரப்போகிறாய்? ஜெகதீசனே, உன்னை போன்ற கருணாமூர்த்தியான யார் இப்படி கர்ப்பத்தில் புகுந்து 10 மாதங்கள் சென்ற இந்த ஜீவனுக்கு இப்படிப்பட்ட விவேகத்தை கொடுத்தாரோ? தீனர்களுக்கு நாதனான அவன் தான் செய்த அந்த உபகாரத்தால் சந்தோஷமடையட்டும். அதற்கு அஞ்சலி செய்வதை தவிர வேறு எப்படி பிரித்தி உபகாரம் செய்ய முடியும்? அதற்கு எவன்தான் பதில் சொல்லவும் முடியும்? பரமாத்மாவிற்கு வாசஸ்தலமான பிரம்மபுரம் என்று கூறப்படுவதும் ஜீவனுடைய கர்மத்திற்கு தகுந்தபடி ஏற்பட்டிருப்பதுமான இந்த சரீரத்திலே இதைவிட வேறுபட்டவனும் கர்ப்பத்தில் உள்ள 7 நரம்புகளால் கட்டுண்ட சரீரம் உடையவனும் சமதமாதி குணங்கள் அமைந்தவனுமான ஜீவன் பரமபுருஷன் கொடுத்த அந்த புத்தியால் அவனை சாட்சாத்கரிக்கின்றான். அந்த பரமபுருஷன் யோக பரிசுத்தமான மனதினால் அறியக்கூடியவன். அப்படிப்பட்ட அந்த புருஷனை நானும் அவன் கொடுத்த அருளால் சாட்சாத்கரிக்கிறேன். அவன் இதயத்திலும் வெளியிலும் தோன்றக்கூடியவன் அல்லவா? சர்வேஸ்வரா, நான் இப்பொழுது பலவிதமான துன்பங்களுக்கு இடமான கர்ப்பத்தில் வாசம் செய்தாலும் கூட இந்த கர்ப்பத்திலிருந்து வெளிவர விரும்ப மாட்டேன். ஏனென்றால் இந்த கர்ப்பத்திற்கு வெளியில் உள்ள பாழும் கிணறு போன்ற சம்சாரத்தில் விழுவேன் என்றால் உடனே என்னை பகவானுடைய மாயை பிடித்து கொண்டு விடுமே. அது தேக அபிமானத்தையும் ஆத்ம அபிமானத்தையும் விளைவிக்கக்கூடியது இல்லையா? அந்த மாயையினால் பிடிபட்ட உடனே தேக அபிமானம் முதலிய பொய்யான ஞானம், பொல்லாத ஒழுக்கம், அதன் மூலமாக பல துன்பங்கள், மறுபடியும் கர்ப்பவாசம் ஆகிய இந்த சம்சார சக்கரமானது சுற்றி சுற்றி சுழன்று இந்த ஜீவனை விடவே விடாது. அதனால் தைரியம் இல்லாமல் இருக்கின்ற நான் அனைத்திற்கும் நண்பனான உன்னையே பணிந்து உன் பாதார விந்தத்தையே பற்றி உன்னுடைய அருளை பெற்று பல வகையான துன்பங்களுக்கு இடமான இந்த கர்ப்பவாசத்தை மீண்டும் அடையாது இருக்கும்படி என்னை சீக்கிரத்தில் கரையேற்றிக் கொள்ளப் போகிறேன். கபிலர் சொல்றார், இப்படி கர்ப்பத்திலே நிச்சயித்துக் கொண்டிருப்பவனும் அப்பொழுதே 10 மாதங்கள் நிரம்ப பெற்றவனுமான அந்த ஜீவனை அந்த க்ஷணத்திலேயே பிரசவத்தின் பொருட்டு வெளிப்படுத்தும்படி சூதிவாயு தூண்டுகிறது. அந்த சூதிவாயுனால் தனது இடத்திலிருந்து அசைக்கப்பட்டு தலைகீழாக கஷ்டப்பட்டு மூச்சு விட முடியாமல் கர்ப்பத்தில் இருக்கும் பொழுது உண்டாகியிருந்த நினைவெல்லாம் மாறி மிகுந்த சங்கடத்துடன் வெளிப்பட்டு விடுகிறான். இரத்தத்தினால் உடம்பு முழுவதும் பூசப்பட்டு
பூமியில் விழுந்து புழு போல துடிக்கிறான். கர்ப்பவாச காலத்தில் இருந்த விவேகமானது தலைகீழாக வெளிப்படும் பொழுது தொலைந்து போய்விடுகிறது. அதற்கு நேர்மாறான விபரீதமான புத்தி ஏற்படுகிறது. எந்த விதத்திலும் குழந்தையின் அபிப்பிராயத்தை அறிந்து கொள்ள முடியாது. ஆகையால் தாய் முதலியோர் விபரீதமான உபச்சாரங்களால் அந்த குழந்தை வருத்தமடைவான். பசியினால் குழந்தை அழுதால் ஜனங்கள் வயிற்று நோவால் அழுகிறது என்று வேப்பிலை கஷாயத்தை போட்டுகிறார்கள். வயிற்று நோவால் குழந்தை அழுதால் பசியால் அழுகிறது என்று பாலை ஊட்டுவார்கள். இப்படி பல விவகாரங்கள் ஏற்பட்டு அதனால் அவன் மிகவும் வருந்துகிறான். அதை வேண்டாம் என்று தடுக்க முடியுமோ? அதுபோல அந்த குழந்தை கொசு, ஈ, பூச்சி நிறைந்த அசுத்தமான படுக்கையில் படுக்க வைக்கும் பொழுது உடல் அரிப்பு எடுத்து சொரிந்து கொள்ள துடிக்கும் பொழுது எழுந்து உட்காருவதற்கும் சாமர்த்தியமின்றி அது ஓவென்று அழுகிறது. உடல் தோல் மென்மையாக இருப்பதால் எறும்பு, மூட்டைப்பூச்சி போன்றவைகளும் ஒரு புழு மற்றொரு புழுவை கடிப்பது போல இவனை கடித்து வருந்த செய்யும். இவன் அதனை ஓட்ட முடியாமல் மிகவும் கஷ்டப்படுகிறான். கர்ப்ப தசையில் இருந்த விவேகம் இவனுக்கு சிறிது கூட இப்பொழுது இருக்காது. இப்படியாக 5 வயது உள்ள குழந்தையின் பருவத்தை மிக்க வருத்தத்தோடு அனுபவித்து அதற்கு பிறகு யௌவனத்திற்கு முன் உள்ள பௌண்டகம் என்னும் பருவத்தை அடையப்பெற்று அதிலும் பல வகையான துக்கங்களைத்தான் அனுபவிக்கிறான். தான் விரும்பினதே கிடைக்க பெறாததால் அஞ்ஞானத்தினால் கோபம் வளர்ந்து வருத்தமடைகிறான். பிறகு யௌவன பருவத்தில் இந்த ஜீவனுக்கு தேகம் வளர்ந்து வருவது போல துரபிமானமும் கோபமும் கூடவே வளர்கிறது. அவன் அழிவை நோக்கி மனம் சப்தாதி விஷயங்களில் இழுத்துச் செல்லப்பட்டு காமுகனாகி தனக்கு விரோதம் செய்கின்ற பிறரோடு கலகம் செய்கிறான். ஜீவன் பிறந்தவுடனே கர்ப்பவாச காலத்தில் உள்ள விவேகம் தொலையப் பெறுவது மட்டும் இல்லாமல் துர்புத்தியும் வீண் பிடிவாதமும் உண்டாகப் பெற்று பஞ்சபூதங்களால் ஏற்பட்டதான தேகத்திலே நான் எனது என்ற விபரீத புத்தியை அடைகிறான். அந்த தேக போஷணத்திற்காக பல கர்மங்களை செய்கிறான். அவைகளால் மறுபடியும் சம்சாரத்தையே அடைகிறான். அந்த பலனை அனுபவிக்கும் பொருட்டு மறுபடியும் சரீரத்தை அடைகிறான். சரீரம் உண்டானால் அதை போஷிக்க மறுபடியும் கர்மங்களை செய்கிறான். இப்படி புண்ணிய பாப கர்மங்கள் அவனுக்கு சரீர சம்பந்தத்தை விளைவித்து அவனை பந்தப்படுத்துகிறது. யார் அவித்யை என்னும் கர்மத்திற்கு உட்பட்டு கிளேசத்திற்கு இடமான வருத்தங்களை தரக்கூடிய தேகத்தை அனுசரிக்கின்றார்களோ அவன் சம்சாரத்திலிருந்து விடுபடவே மாட்டான். அவன் அசத்துக்களான பாரியை முதலிய பந்தத்தால் தொடரப்பட்டவனாகி அவர்களுக்கு இஷ்டமானவைகளை நிறைவேற்றி கொடுக்கும் பொருட்டு கெட்ட வழியில் வயிற்றை நிரப்பிக் கொள்வதற்காகவும் பெண்களின் சம்போகத்திற்காகவும் முயன்று சப்தாதி விஷய சுகங்களிலே மனதை சந்தோஷப்படுத்திக் கொண்டு முன் சொன்னபடி நரகத்திலே விழுந்து விடுவான். அசத்துக்களோடு சகவாசம் செய்தால் பொய் பேசாமை, ஆச்சாரம், தயை, மௌனம், புத்தி, சம்பத், புகழ் எல்லாமே பாழாகிவிடும். சப்தாதி விஷயத்தில் விருப்பம் மாறாமல் இருப்பவர்களும் தேகத்தையே ஆத்மாவாக நினைப்பவர்களும் மூடர்களும் ஸ்திரீகளுக்கு ஒரு விளையாட்டு மிருகம் எப்படி சொல்வதை கேட்குமோ அப்படித்தான் ஆகும். ஐயோ, இப்படியும் அழிந்து போவார் உண்டோ என்று விவேகிகள் வருந்தும் அளவிற்கு அந்த அசத்துக்களோடு சகவாசம் செய்தல் கூடவே கூடாது. இப்படி ஸ்திரீகளோடு மனப்பற்றும் சகவாசமும் ஏற்படுவதால் புருஷனுக்கு மதிமயக்கமும் சம்சார பந்தமும் எப்படி உண்டாகுமோ அப்படி வேறு எதிலுமே உண்டாகாது. ஸ்திரீகளிடத்தில் மனப்பற்று வைப்பது அனர்த்தத்தை விளைவிக்கும், ஒரு காலும் நன்மையை தராது. எப்படிப்பட்ட மகா ஞானிகளுக்கும் ஸ்ரீமோகத்தை கடக்க முடியாது. நான்முகனை காட்டிலும் மேற்பட்ட அறிஞன் யார்? அவன் தன் புதல்வியான சரஸ்வதியை பார்த்து அவளுடைய சௌந்தரியத்தால் மோகித்து அவளை புணர நினைத்தார். அவள் மானுருவம் கொண்டு தனித்து போகையில் தானும் ஓர் மானுருவம் எடுத்து வெட்கமின்றி அவளை பின்தொடர்ந்து கிரீடித்தார். அந்த பிரம்மாவால் மரீச்சி முதலியவர்களும் அவர்களால் கஸ்ய பிரஜாபதி முதலியவர்களும் அவர்களால் தேவ மனுஷ்யாதிகளும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டார்கள். அவர்களில் ரிஷியான நாராயணனை தவிர மற்ற எந்த புருஷன்தான் ஸ்ரீரூபமான மாயையினால் இழுக்கப்படாத மனத்தை உடையவனாக இருந்தான்? அவர்கள் எல்லோரும் அந்த மாயையால் மதிமயக்கம் அடைந்தவர்கள்தான். நாராயணன் ஒருவனே அந்த மாயையால் மதிமயங்காதவன். ஸ்திரீ என்று சொல்லப்படுகின்ற என்னுடைய மாயையின் பிரபாவத்தை நீ நன்றாக தெரிந்து கொள். இந்த ஸ்ரீயானவள் புருவ நெருப்பு மாத்திரத்தினால் திக்குகளை எல்லாம் ஜெயித்த தீரர்களையும் சுவாதீனம் பண்ணி கொள்ளுவாள். ஆகையினால் பக்தி யோகத்திற்கு பலனாக என்னுடைய ஸ்தானத்திற்கு வர விரும்புகின்றவன்
என்னை பணிந்து பிரகிருதியை காட்டிலும் வேறுபட்ட ஆத்மாவின் உண்மையை அறிந்து ஸ்திரீகளிடத்தில் ஒரு காலம் மனப்பற்று செய்தல் ஆகாது. மோட்சத்தில் இச்சை உடையவனுக்கு ஸ்திரீகளை நரகத்வாரம் என்று சொல்வார்கள். அதனால் அவர்களிடத்தில் மனது போகக்கூடாது. எல்லோரும் மதி மயங்கும்படி தேவனால் நியமிக்கப்பட்ட ஸ்திரீ என்னும் மாயை அணுகினால் அதை தனக்கு மிருத்யு என்று நினைக்க வேண்டும். அவளை பார்த்து இவளால் சிசுருஷை பெறலாம், சம்போகத்தை பெறலாம் என்று மதிமயங்க கூடாது. புற்களால் மறைக்கப்பட்ட கிணறு போல ஸ்திரீகள் தெரியாமலே அனர்த்தத்தை செய்வார்கள். கிணறு புல்லால் மூடப்பட்டால் இது கிணறு என்று தெரிந்து கொள்ள முடியாத காரணத்தால் பூமி என்று நினைத்து நடந்தால் என்ன ஆகும்? பாழுங்கணத்தில் விழுந்து விடுவோம் இல்லையா? அதுபோல இவர்களால் அனர்த்தம் வரும் என்று தெரியாமல் இவளை கல்யாணம் செய்து சந்தோஷப்படலாம் என்று நினைத்து அவர்களிடத்தில் பற்று கொண்டால் கடைசியில் நரகத்தில் தான் விழுந்து அனர்த்தத்தில் தான் தள்ளப்படுவான். ஆகையால் ஸ்திரீகளுடன் ஜாக்கிரதையுடன் பழக வேண்டும். இப்படி மோட்சத்தில் விருப்பமுடைய புருஷன் பெண்களிடத்தில் மனப்பற்று செய்யலாகாது என்று சொன்னேன். அப்படியே பெண்களும் மோட்சத்தை விரும்பினால் புருஷர்களிடத்தில் மனப்பற்று செய்யக்கூடாது என்பதை பற்றியும் சொல்கிறேன். ஜீவாத்மாவானவன் பெண்ணிடத்தில் மனப்பற்று உடையவனாகி மரண காலத்தில் அவர்களையே தியானித்துக் கொண்டிருப்பதால் அடுத்த ஜென்மத்தில் அவன் பெண்ணாகவே பிறக்கிறான். தன்னை ஸ்ரீ என்று நினைத்துக் கொள்கிறான். அந்த ஜீவன் புருஷன் என்று கூறப்படுவதான என்னுடைய மாயையை பார்த்து மோகத்தை அடைந்து இவனை நான் மணந்து கொண்டால் இவன் நமக்கு பர்த்தாவாகி பணம், ஆடை, ஆபரணம், போகம் அனைத்தையும் கொடுப்பான் என்று நினைப்பான். காட்டில் புகுந்து வேட்டையாடுகின்றவன் பாடும் பாட்டு மானுக்கு எப்படி ஒரு அனர்த்தத்தை விளைவிக்குமோ அப்படியே அந்த புருஷனாகிற மாயையால் தனக்கு அனர்த்தம் விளைவிக்கும் என்று அதை மிருத்யுவாக நினைக்க வேண்டும். இப்படி கர்ப்பத்தில் வசிப்பது, ஜனிப்பது முதலான வருத்தங்களை எல்லாம் சொன்னேன். கிழத்தனம், மரணம் முதலிய வருத்தங்களை முன்பே சொல்லிவிட்டேன். இனிமேல் சில சந்தேகங்களுக்கு சமாதானம் சொல்கிறேன். அந்த சந்தேகம் என்னவென்றால், நித்தியமான வஸ்துவான ஆத்மாவுக்கு ஜென்ம மரணங்கள் எப்படி ஏற்படும்? அப்படி ஏற்பட்டால் அந்த ஜென்ம மரணங்களின் சுரூபம் என்ன? சர்வ கர்மங்களும் அனுபவத்தினாலே கழிந்து போகின்றன. ஆகையால் ஜீவன் ஒருவன் சரீரத்திலிருந்து மற்றொரு சரீரத்துக்கு எப்படி போவான்? அப்படி வேறு சரீரத்துக்கு போகும்போது முன்பு உள்ள பூத சூஷ்மங்களோடு போவானா அல்லது அவற்றை விட்டுவிட்டு தனியே போவானா என்ற சந்தேகங்கள் வரும். இது இயற்கைதான். அதற்கும் பதில் சொல்கிறேன். முதலில் தேகத்தை காட்டிலும் ஆத்மா வேறுபட்டவன் என்பதை நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஜீவனே ஆத்மா என்ற அபிமானத்தோடு இருப்பதும் 5 பூதங்கள், இந்திரியங்கள், மனது ஆகிய இவைகள் அடங்கிய சூஷ்ம சரீரத்துடன் ஒரு ஸ்தூல சரீரத்திலிருந்து மற்றொரு ஸ்தூல சரீரத்தை அடைந்து முன் உள்ள ஸ்தூல சரீரத்தில் இருக்கும் பொழுது செய்த கர்மங்களின் பலனை அனுபவித்துக் கொண்டு மற்றொரு சரீரத்தை விளைவிக்கும்படியான கர்மங்களை விடையிடாமல் நடத்தி கொண்டே இருக்கிறான். பஞ்சபூதங்கள், இந்திரியங்கள், மனது ஆகிய இவை அடங்கின சூஷ்ம தேகத்தோடு கூடவே ஜீவன் இந்த சரீரத்தை விட்டு போகிறான். நித்தியனான ஆத்மாவுக்கு ஜென்மமும் மரணமும் எப்படி உண்டாகும்? ஜீவன் ஸ்தூல சரீரத்தை விட்டு சூஷ்ம சரீரத்தை பெறுதல் என்பது மரணம். மீளவும் அது சூஷ்ம சரீரத்தை விட்டு ஸ்தூல சரீரத்தை பெறுவது ஜென்மம். ஜீவனுக்கு ஜென்ம மரணங்கள் தேகத்தை பற்றியதே அன்றி இயற்கையில் கிடையாது. பிருத்திவி முதலிய பூதங்கள் ஸ்பஷ்டமாக தோன்றும்படியான ஸ்தூல தேகம் அவை கண்ணுக்கு தோன்றாதபடி சூஷ்ம தசையை அடையுமாயின் அது மரணமாகிறது. தேகத்திற்கு சூஷ்ம அவஸ்தை உண்டானால் அது ஆத்மாவுக்கு மரணம் என்று எப்படி சொல்ல முடியும்? ஜீவன் அஞ்ஞானத்தால் அந்த தேகத்தையே ஆத்மா என்று அபிமானம் கொண்டபடியால் அதையே ஆத்மாவின் மரணம் என்று சொல்கிறார்கள். மறுபடியும் அந்த பிருத்திவி முதலிய பூதங்கள் ஸ்தூல தசையை அடைந்து நான் என்னும் அபிமானத்துடன் கண்ணுக்கு புலப்பட்டால் அதையே ஆத்மாவுக்கு ஜென்மம் என்று சொல்கிறார்கள். இதுவே ஜென்ம மரணங்களின் சொரூபம். ஜென்ம மரணங்களுக்கு நேர் விஷயமான தேகத்தை பற்றியும் சொல்கிறேன். தேகத்தில் சக்ஷுந்திரியத்திற்கு ஸ்தானமான இடம் கண்கள். அந்த கண்களுக்கு வஸ்துக்களை பார்க்கும்படியான சக்தி எப்படி இல்லையோ அப்படியே சக்ஷுந்திரியத்திற்கும் பொருள்களை பார்க்கும்படியான சக்தி இல்லை. ஆத்மாவோடு சம்பந்தம் உண்டானால்தான் அந்த இந்திரியத்திற்கு
அந்த சக்தி ஏற்படும். ஆகையால் பார்க்கின்றவன் ஆத்மாதான், இந்திரியம் அல்லவே. இப்படி தானே சுதந்திரமாக பார்க்கும் தன்மையற்ற சக்ஷுந்திரியத்தை ஆத்மா என்று எப்படி நினைக்க கூடாதோ அப்படித்தான் அச்சேதனமான இந்த தேகத்தை ஆத்மா என்று நினைக்க கூடாது. தேகம் ஸ்தூல சூஷ்ம தசைகளை அடைவதால் அது மாறும் தன்மையை உடையது. ஆத்மா என்றும் மாறாது. உற்பத்தியும் மரணமும் தேகத்திற்கு நேராக சம்பவிக்கிறது, ஆத்மாவிற்கு தேகத்தின் மூலமாகத்தான் சம்பவிக்கிறது. அதனால் தேகத்தின் ஜென்ம மரணாதிகளை பற்றி பயப்படக்கூடாது. சுகதுக்கங்கள் இரண்டையும் சமமாக நினைத்து பரபிரம்மத்திற்கு உட்பட்டு இருப்பவனும் பிரகிருத்தியை காட்டிலும் வேறுபட்டவனுமான ஆத்மாவின் சுரூபத்தை அறிந்து தேகத்திலும் பிள்ளை பெண்டீர் முதலிய மற்றவர்களிடத்திலும் கிரகம் க்ஷேத்திரம் ஆகியவற்றில் பற்றுதல் இல்லாமல் இந்த உலகத்திலே தர்மத்தை அனுஷ்டிக்க வேண்டும். ஆத்மாவின் உண்மை பற்றின அறிவும் பரம புருஷன் தவிர வேறு எந்த விஷயத்திலும் பிரீத்தி இல்லாமல் ஆகின்ற வைராக்கியமும் அமைந்து சாஸ்திரங்களை ஆராய்ந்து அறிவதால் கலக்கமில்லாத புத்தியோடு பகவானுடைய மாயையினால் ஏற்பட்டதான இந்த உலகத்திலே தேகத்தில் ஆசக்தி இல்லாமல் நிவிருத்தி தர்மத்தை ஆசிரியிக்க வேண்டும். இந்த உலகம் பகவானுடைய மாயையால் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது அல்லவா? இதில் உள்ள ஒவ்வொரு வஸ்துவும் மதிமயக்கத்தை விளைவித்து கெட்ட வழியிலே ஆத்மாவை அழித்துவிடும். அதனால் எதிலும் பற்றில்லாமல் மன ஊக்கத்தோடு பகவானுடைய சரணார விந்தமே நமக்கு கதி என்று பாவித்து இருக்க வேண்டும். தேகத்திலும் மனப்பற்று செய்தல் ஆகாது என்றால் மற்ற பிள்ளை பெண்டீர் கிரகம் இவைகளிடம் மனப்பற்று கூடாது என்று தனியாக எடுத்துச் சொல்ல தேவையோ இல்லை அல்லவா? அதனால் எதிலும் பற்றில்லாமல் பகவானுடைய பாதார விந்தங்களையே தியானித்து கொண்டு இந்த சரீரம் என்று கழியுமோ என்று மரண காலத்தை எதிர்பார்த்து கொண்டு நிவிருத்தி தர்மத்தில் இருந்து நிலை மாறாமல் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி இந்த 31வது அத்தியாயத்தை முடிக்கிறார். அடுத்த அத்தியாயத்துல புண்ணிய பாபம் செய்பவர்களுக்கும் பிரம்மோபாசகர்களுக்கும் என்ன கதி கிடைக்கும் என்பதை பற்றி சொல்றார். அதை அடுத்த ஆடியோல பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.